Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Today we'll see our second unit and last unit, that is web service. कौन आया? Okay. So, what is web service and why we use web service? Web service is a mechanism or a medium or the medium of communication through which two applications or machine will exchange the data irrespective of underlying architecture and technology. So, if we have got one application that is on in PHP, another application which is in Java or servlets, and third application in .NET. If we have got three applications which are accessing database from different servers or from different tools, we can say. So if we want that these three applications should interact with each other or can fetch data from another applications each other, then we can do it by using web service. જો આપણે એવું જોઈતું હોય કે ત્રણ અલગ અલગ ટેકનોલોજીમાં બનેલી એપ્લિકેશન્સ એકબીજાને ડેટા આપલે કરી શકે તો આપણે વેબ સર્વિસનો યુઝ કરવો જોઈએ. Web services are services including usually including some combinations of programming and data, but possibly including human resources as well. So it is a combination of all these things that are made available from a business web server to the web users or connected web programs. હવે આ વેબ સર્વિસીસ જે બનેલી છે એ કોઈ એપ્લિકેશન જ યુઝ કરે એવું નથી. એની અંદર કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોગ્રામિંગ અને ડેટા હશે એ તો બરાબર જ છે, બટ પોસિબલી ઇન્ક્લુડિંગ હ્યુમન રિસોર્સિસ ઓલ્સો. હ્યુમન રિસોર્સિસ પણ અંદર ઇન્ક્લુડ થતા હશે. અને આ ડેટા જે અલગ એપ્લિકેશનમાંથી આવે છે એ ખાલી યુઝર્સ જ અથવા એપ્લિકેશન્સ જ યુઝ કરે એવું નથી, એ યુઝર્સ પણ એક્સેસ કરી શકે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ હેવ ગોટ વન એપ્લિકેશન that is calculator. If I want to add two numbers, then I will provide two numbers over here અને પછી હું એને એડ કરી શકીશ. મલ્ટીપ્લાય કરવા હોય તો હું મલ્ટીપ્લાય પણ કરી શકીશ. સો આઈ હેવ ગોટ અધર ઓપ્શન્સ ઓલ્સો. I'll just open this once again. Here is currency converter web service which allows me to convert my data. Correct? મારે અહીંયા કરન્સી ગેટ કરન્સીસ કરવું હોય તો હું અહીંયાથી ઇન્વોક કરીશ તો અહીંયાથી મને કરન્સીનું આખું લિસ્ટ મળી જશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ કેન એક્સેસ માય વેબ સર્વિસીસ ઓનલાઈન ઓલ્સો. બરાબર, અહીંયા હું કરન્સી નાખું ને અહીંયા રેટ ડેટ નાખું તો મને રેટ ડેટ મળી જશે. જેમ કે નાખું INR and rate date is today's date is 11/12/2020. તો અહીંયા મને રેટ મળી જશે, પણ કયાના ફોર્મમાં રેટ છે એ આપણને કહેતું નથી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ કેન એક્સેસ માય વેબ સર્વિસીસ directly on in web browsers, but for that some utility should be included with the web service while you are developing web service. આપણે પાછા નોટ્સમાં જઈએ અને વેબ સર્વિસ શું છે વધારે થોડું ડીપમાં જોઈએ. Web service is any piece of software that makes itself available over internet and uses a standardized XML messaging system. Now these web services are using different technique to transfer data from one machine to another machine, from one architecture to another architecture. Initially when web services were developed, they were using XML. Nowadays SOAP is more popular. And recently REST is also taking up the market. એટલે માર્કેટની અંદર રેસ્ટ બેઝ વેબ સર્વિસીસ પણ બહુ ચાલે છે. આ બધાના ફૂલ ફોર્મ્સ આપણે જોઈએ વારાફરતી શું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ ક્લાયન્ટ ઇન્વોક્સ અ વેબ સર્વિસ બાય સેન્ડિંગ એન XML મેસેજ. આપણે શું કીધું કે ભાઈ XML મેસેજિંગ સિસ્ટમનો યુઝ કરે છે. XML is used to encode all communication of the web service. XML થી જ તમારી બધું કોમ્યુનિકેશન થાય છે. For example, a client invokes a web service by sending an XML message, then waits for the corresponding XML response. એને XML માં જ રિસ્પોન્સ મળે છે અને
રિક્વેસ્ટ પણ એ શેમાં મોકલે છે, XML માં જ મોકલે છે. So for example, client invokes a web service by sending an XML message, then waits for the corresponding XML response. As all communication is XML, web services are not tied to any one operating system or programming language. Java can talk with Perl, Windows will talk with Unix applications. So we had seen in last semester that how XML is useful in transferring or storing data, and how we can access it with the XPath also. બરાબર ને, લાસ્ટ ટાઈમ XQuery અને XPath આપણે શીખેલા છીએ. તો we can use same technique, or we know that how XML is platform independent. It can be transferred from one machine to another machine, અને એ જ જે ફીચર છે એનો બેનિફિટ અહીંયા લેવામાં આવ્યો છે. It is available over internet or private networks, uses a standardized XML messaging system. It is not tied to any one operating system or programming language, is self-describing via common XML grammar, is considerable via a simple find mechanism. We can easily find this on internet also. મેં ખાલી એવું લખ્યું કે ભાઈ મને આવી કેલ્ક્યુલેટર બેઝ વેબ સર્વિસ જોઈએ તો એને પહેલાં જ લિસ્ટ આઉટ કરી, બરાબર. એન્ડ ઇટ હેઝ ગોટ વન મોર લેંગ્વેજ ઓર વન મોર files which is attached with web service which allows us is discovery. WSDL છે, એક ફાઇલ એક્સ્ટ્રા એટેચ હોય છે દરેક વેબ સર્વિસ સાથે, જે આપણને શું કરે છે, એની ડિસ્કવરી મીન્સ એને સર્ચ કરવામાં આપણને વધારે હેલ્પફુલ થાય છે, તો ઇઝીલી આપણે સર્ચ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ સેઇંગ દેટ ઇઝ અ કોમન XML ગ્રામર, સેલ્ફ ડિસ્ક્રાઇબિંગ છે. આપણે જો જોઈએ ને તો અહીંયા આપણે જ્યારે ઓપન કરીએ છીએ ત્યારે કેન યુ સી ધીસ, ઇટ ઇઝ સેલ્ફ ડિસ્ક્રાઇબિંગ XML ડેટા. મારે એને શું આપવી પડશે, બે વેલ્યુ આપવી પડશે. ઇનપુટ, ધીસ ઇઝ ઇનપુટ એન્ડ ધીસ ઇઝ SOAP 1.1. સેમ વે SOAP 1.2 માં પણ એ જ રીતે મેસેજ મોકલવો પડશે. અલગ અલગ પ્રોટોકોલ્સ છે. SOAP 1.1, SOAP 1.2 આર ડિફરન્ટ પ્રોટોકોલ્સ. વી કેન ઓલ્સો સેન્ડ ઇટ વાયા HTTP ઓલ્સો. તમે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ મોકલવા માટે તમે આ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરશો, અને એ પ્રોટોકોલની અંદર શું છે, XMLનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિફાઇન કરેલું છે કે તમે જે બે વેલ્યુ અહીંયાથી એન્ટર કરશો, આપણે હમણાં જે એન્ટર કરી હતી કરન્સી માટે, એ જ રીતે અહીંયા તમે એડિશન માટે બે વેલ્યુ આપશો તો બે વેલ્યુ ઇન્ટીજર A ઇન્ટીજર B તરીકે જશે, અને રિસ્પોન્સ આવશે એની અંદર એક રિઝલ્ટ આપણને જોવા મળશે. ઇટ વિલ બી ઇન XML ફોર્મેટ, બરાબર. ઇટ હેઝ ગોટ ટુ પાર્ટ્સ, બોડી પાર્ટ એન્ડ હેડર પાર્ટ. એનું હેડર અને બોડી બે હોય. એક એન્વલપ હોય, એન્વલપ એટલે એન્વલપમાં ફોર્મમાં ડેટા જાય, રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સની આપલે થાય, અને એની એન્વલપની અંદર બે પાર્ટ હોય, હેડર અને બોડી. હેડરની અંદર પ્રોટોકોલ્સ ડિફાઇન થાય અને બોડીની અંદર આપણો એકચ્યુઅલ ડેટા જાય. જોઈએ આપણે આગળ પાછું. The term web service describes a standardized way of integrating web-based applications using XML, SOAP, WSDL, UDI, open standards, or internet protocol backbone. XML is used to tag data. XML થી તમે શું કરો, ડેટાને આજુબાજુમાં ટેગ નાખી દો છો. SOAP is used to transfer the data. SOAP પ્રોટોકોલથી તમે ડેટા ટ્રાન્સફર કરો. WSDL is used for describing services available, and UDDI is used for listing what web services are available. So દરેકે દરેક પ્રોટોકોલ જે અહીંયા છે ચાર, એ ચારે ચારનું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે. XML is used to tag the data, એટલે સ્ટોર કરવા માટે XML સ્ટોર કરવા, ડેટા સ્ટોર કરવા માટે XML નો યુઝ કરો. SOAP is used to transfer the data. SOAP નો યુઝ કરીને તમે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો from one machine to another. WSDL, web service discovery language, is used for describing services available, and UDDI is used for listing what services are available. આ લિસ્ટિંગ છે યુનિક, તો એનાથી તમે તમારી ડિરેક્ટરીઝ છે યુનિક, વેબ સર્વિસીસ યુનિક છે એનું લિસ્ટ કરો. They facilitate communication. Web services are built on open standards such as HTML, XML, and SOAP, which enable communication in a platform-independent way. HTTP is the best example of open platform, કારણ કે કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાં ગમે ત્યાં ઓપન થઈ જાય. તો same way XML and SOAP can also be used on any machine because they follow XML standards. It enables integration. It integrates content
from multiple websites and even multiple web services. So these are benefits of web service. Okay, web service na benefits શું છે? It is platform independent. We can access this on any platform, as well as it allows to integrate content from multiple websites and even multiple web services. તમે મલ્ટિપલ જગ્યા ઉપરથી ડેટા ફેચ કરીને તમે તમારા પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરી શકો છો. Now, how to build this web service? When an XML extensible markup language was introduced, it became clear that the markup language would be the structure to bring the necessary integration into the enterprise. XML's power come from the fact that it can be used regardless of the platform language or data store of the system, using it to expose data sets. Industry settled on using SOAP no full form, Simple Object Access Protocol, to make standard XML structure work. તમે જે standard XML નું structure બનાવ્યું છે અહીંયા, એ કયું છે? It is of SOAP protocol. And what is protocol? It is a set of rules via which we can implement a particular task. એને આપણે protocol કહીએ છીએ. So SOAP enables you to expose and consume complex data structures, which can include items such as data sets or just tables of data that have all the relations in place. SOAP is entirely simple and easy to understand. તમે અહીંયા SOAP નું એક્ઝામ્પલ જોયો તો આપણને ખબર તરત પડી જાય. જેમ XML માં ડેટા અરેન્જ કરેલો હોય XML ફાઇલમાં, તો પણ આપણે ઇઝીલી રીડ કરી શકીએ, સમજી શકીએ છીએ. સેમ વે SOAP protocol is also easy to understand because it is implemented based on XML. XML web service work over HTTP. The datasets you send or consume can flow over internet. અને જે ડેટા મોકલો છો એ તમારો ઇઝીલી HTTP પ્રોટોકોલનો યુઝ કરીને તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. This is one example of web service. We will see it afterwards, or we will see right now only. મારી પાસે એક ઓલરેડી એક્ઝામ્પલ છે જ. અહીંયા વેબ સર્વિસ એડેડ છે. I will start this web service, or I will run this web service, and you can see what is there in it. Like any website, દરેક વેબસાઇટને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે શું હોય? કોઈ કહેશે તમારામાંથી? મેં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તમને? Domain name. Yes, domain name is unique for each and every website, which will identify it as a unique website or unique place to find some data. એ જ રીતે અહીંયા પણ આપણી પાસે એક નેમ સ્પેસ છે જે એને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. That name space can be a domain name or anything else. If it is within an organization, or if it is used within an organization, then it can be a name only. And by default it provides us a unique name, that is tempuri.org. This namespace is available for testing purpose on your development server. તમારું development server છે, તમે ટેસ્ટિંગ માટે તમે આ નેમસ્પેસ આપીને ટેસ્ટ કરી શકો છો. We have got same kind of web service which we had seen over here. આની અંદર આની મેથડ્સ જોઈએ આપણે તો કઈ મેથડ્સ છે? એડ, ડિવાઇડ, મલ્ટીપ્લાય, સબસ્ટ્રેક્ટ, બરાબર. And we can find some description also. Web service description language, WSDL. It shows us what, and there is a method divide which will accept two values, and what is divide response? It would give us divide result in integer type. એટલે દરેકે દરેક એની મેથડ્સ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરેલી છે અને એના માટે આપણે શું શું આપવું પડશે એ પણ અહીંયા કીધેલું છે. સો હિયર વિલ સી આર ઓન વેબ સર્વિસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એન્ડ દેન વિલ ટ્રાય ટુ ડેવલપ ઇટ અગેન ફોર અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પઝ. અહીંયા 23 અને 34 એન્ટર કર્યા તો એનું રિઝલ્ટ મને આપી દેશે 57. I can use same method, or same way I can use other also. If I say 5 minus 2, it will say 3, બરાબર. So this is how it is giving result in XML format, and I can access these methods directly
ફ્રોમ માય બ્રાઉઝર. આ હું મારી બ્રાઉઝરમાંથી ડાયરેક્ટ એક્સેસ કરી શકું. તો એના માટે પણ શું લખવું પડે જોઈએ? પેલામાં આપણને નથી એક્સેસ કરવા મળતું ને. હિયર આઈ કેનોટ એક્સેસ ઇટ. અહીંયા હું રન નથી કરી શકતો. તો આને રન કેવી રીતે કરવી અને અહીંયા રન કરી શકું છું, તો આવું પણ કેવી રીતે કરવું, બે આપણે જોઈએ. ગેટ ડેટા ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ અને અહીંયા ક્વેરી નાખીએ તો આપણને ક્વેરીમાં જે નાખશું એ પ્રમાણે ડેટા ફેચ કરીને આપશે આપણને ઇન XML ફોર્મેટ. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? સો in this way we can fetch data from another application also in our program or in our website. જો એની વેબ સર્વિસ હોય તો જોઈએ આપણે આને કઈ રીતે બનાવ્યું છે અને આપણે કઈ રીતે બનાવશું. We have got this web service namespace. પહેલું the extension of this file is WMX. ASMX. આનું શું છે extension? ASMX આનું extension છે. Suppose if I want to add this end of file, what I need to do is I need to go new items. Here I will type service. Different types of services are listed over here. We will select web service ASMX. This is WCF service. This is a advanced version of web service provided by Microsoft in .NET framework from 4.0 framework onwards, 3.5 framework onwards. અને હું ક્લિક કરીશ એટલે મારા માટે અહીંયા વેબ સર્વિસ એડ કરી દેશે, વેબ સર્વિસ 1. બાય ડિફોલ્ટ એને ટેમ્પ URL એડ કરી દીધું. ઇટ હેઝ ગિવન મી વન મેથડ ઓલ્સો, એક મેથડ આપણને એડ કરી આપી છે. આપણે આટલું જ ખાલી રન કરીને જોઈએ શું બતાવે જોઈ લઈએ. જે સ્કેફોલ્ડિંગ થ્રુ જે આપ્યું છે આપણને એ જ આપણે ચેક કરીએ. and what it has added actually. મેં વેબ સર્વિસ એડ કરી અને કઈ ફાઇલ્સ એડ કરી છે. CS છે અને ક્લાસ ફાઇલ છે, બરાબર. અહીંયા રેફરન્સીસમાં કંઈ છે કંઈ જ નથી. આટલો કોડ છે અને હવે કોડની ઇફેક્ટ શું આવે છે આપણે જોઈએ જરા. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ ડિરેક્ટરી સેટ નહોતી એટલા માટે સ્ટાર્ટિંગ ફાઇલ સેટ એ સ્ટાર્ટ પેજ કરીએ આપણે ASMX ફાઇલને અને પછી રન કરીએ. We have got hello world method. એક મેથડ છે આપણી પાસે hello world નામની, બરાબર. અને જ્યારે એની પર ક્લિક કરશું ત્યારે આપણને એવું બધા ટુ ટેસ્ટ ધ ઓપરેશન યુઝિંગ HTTP પોસ્ટ પ્રોટોકોલ ક્લિક ઇનવોક બટન. હું ઇનવોક ઉપર ક્લિક કરું તો મને હેલો વર્લ્ડ નામનો મેસેજ આપે છે, રિટર્ન કરે છે. આપણે રિટર્ન કરાવ્યું છે એવું મેસેજ? યસ, વી હેવ રિટર્ન હેલો વર્લ્ડ મેસેજ. આની જગ્યા પર આવો મેસેજ આપીએ આપણે. whether it is working or not, we will see that too. અહીંયા ટેમ્પ URI જે આપ્યું છે વેબ સર્વિસ નેમ સ્પેસ એ કેવું છે? ટેમ્પરરી છે. ઇટ ઇઝ ફોર ટેસ્ટિંગ પર્પઝ ઓન યોર ડેવલપમેન્ટ સર્વર. જો મારી પાસે ડોમેન નેમ મળી ગયું હોય કે મારે ક્યાં મારી વેબ સર્વિસ હોસ્ટ કરવાની છે તો હું એ ડોમેન નેમ અહીંયા લખીશ. જેમ કે મારી આ વેબ સર્વિસ છે, ઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ ઓન DE ઓનલાઈન. આ વેબ સર્વિસ છે ઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ ઓન currency converter.no abugang.net ઉપર હોસ્ટ કરવામાં આવી છે, બરાબર. હું આ કાઢી નાખું આટલો પાર્ટ, મારી વેબ સર્વિસ અહીંયા લિસ્ટ થયેલી છે એવું મને બતાવશે. દેખાય છે તમને લોકોને? તો અહીંયા મારે એ URL આપવાનું થાય ટેમ્પ URL. નાવ whether I am getting same message or not. અને ઇન્વોક કરીશ ત્યારે મને રન કરીને બતાવશે yes I am getting my updated message. So this is how we create method. Now what is there in it, we'll see further. Service binding conforms to WSI profile. એની પ્રોફાઇલ શું છે અહીંયા સેટ કર્યું આપણે. આને કંઈ અડશું નહીં. system.component.model.toolbox આઇટમ છે ના, ટૂલબોક્સમાં આ આઇટમ મને ક્યાંય લિસ્ટ થશે નહીં, આમાં ક્યાંય આવશે નહીં. દેન
we have got one web service one class, class name છે અને it is derived from system.web.services.webservice class. વેબ સર્વિસીસ હંમેશા વેબ સર્વિસ ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ કરવામાં આવે જે system.web.webservice નેમસ્પેસમાં છે. I have got one method and it is annotated by web method attribute. If I add one more method, public integer, I am going to return integer and I am going to add method integer a comma integer p, and within bracket I will say return a plus b. Correct? This is my web method. If I run this, I will not get add method on my listing. મને મારા ASMX જ્યાં બ્રાઉઝરમાં બતાવશે ત્યાં એડ મેથડ નહીં મળે because I have not specified it with a web method attribute. મેં એવું નથી કીધું કે આ વેબ મેથડ છે એટલા માટે આ આવું બતાવે છે. જો વેબ સર્વિસ હોય ક્લાસ તો મારે વેબ સર્વિસ શું આપવું પડશે? એનોટેશન આપવું પડશે. જો વેબ મેથડ હોય તો મારે વેબ મેથડ એનોટેશન આપવું પડશે. જો હું ન આપું તો એને વેબ મેથડ કન્સિડર કરશે નહીં અને મને HTTP થી જ્યારે મારું વેબ સર્વિસ દેખાશે ત્યારે એના ઓપરેશન્સમાં પણ લિસ્ટ થશે નહીં. ધીસ આર લિસ્ટ ઓફ ઓપરેશન. એડ આવી ગયું. ઇફ આઈ સે હિયર આઈ એમ ગેટિંગ A1 A ને B, I say 3 and 4 over here. If I click on invoke, એ મને 7 આપી દેશે result. So it is very easy to create a ASMX web service or XML based web service in .NET. But we'll see further few more operations and how we have implemented it. આપણે પાછા અહીંયા જઈએ નોટ્સમાં. So this was our basic web service. બરાબર? જે આપણે આ કોડ જો એ બેઝિક વેબ સર્વિસ માટેનો હતો અને પછી નીચે આપણે શું કર્યું? ડેટા ફેચ કરવા માટેની એક બીજી વેબ સર્વિસ મૂકેલી છે. મેં કીધું છે ગેટ કસ્ટમર્સ. તો ગેટ કસ્ટમર્સમાં શું કર્યું આપણે? CMD string equal to select star from customers લખ્યું, ન્યૂ કનેક્શન, ન્યૂ ડેટા સેટ અને રિટર્ન માય ડેટા સેટ કર્યું. તો મને શું મળશે? ડેટા સેટ તરીકે રિટર્ન મળશે મને. આવે જ ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? Yes, sir. ઓકે. સો આ પણ વેબ મેથડ જ છે. હું વેબ મેથડ કાઢ નાખું તો મને સાદી ડેટા સેટ રિટર્ન કરતું હતું. આ આપણી જૂની જ મેથડ છે, બીજી કોઈ નવી મેથડ નથી. પણ અહીંયા વેબ મેથડ છે એટલે વેબ સર્વિસની મેથડ થઈ ગઈ અને મને હવે ડેટા ક્યાં મળશે? બ્રાઉઝરમાં મળશે. કોઈ પણ મશીન ઉપર હું આને એક્સેસ કરી શકીશ. આ ગેટ કસ્ટમરનું લિસ્ટ આખું. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ક્લિયર. નાઉ વેબ સર્વિસ એટ્રીબ્યુટ્સ. પહેલું એટ્રીબ્યુટ આપણે જોયું વેબ સર્વિસ નેમ સ્પેસ. અને આવી જો વેબ સર્વિસ આ જે છે ધીસ ઇઝ યુનિક ડોમેન નેમ ફોર માય કસ્ટમર વેબ સર્વિસ ઓન www.rocks.com. આ ડોમેન નેમ ઉપર આ વેબ સર્વિસ મેં હોસ્ટ કરી છે એટલા માટે મેં આ રીતનું URL આપ્યું છે. પણ નેમ સ્પેસ પ્રોપર્ટી શું છે? હેઝ એન ઇનિશિયલ વેલ્યુ temp.uri.org. This is meant to be a temporary namespace and should be replaced with more meaningful and original names such as the URL where XML web service is hosted. ક્યાં હોસ્ટ થઈ છે એનું URL આવશે. આ ફક્ત ડેવલપમેન્ટ સર્વર ઉપર તમે તમારું જ્યાં પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરો છો અને ચેક કરો છો એના માટે આ URL આપીને તમે ચેક કરી શકશો. મેં અહીંયા શું કર્યું? સેટ એ સ્ટાર્ટ પેજ કરીને ડાયરેક્ટલી રન કરીને જોઈ લીધું છે. પણ આ જ વેબ સર્વિસ મારે કોઈ બીજી એપ્લિકેશનમાં કન્ઝ્યુમ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય એ આપણે જોઈએ. પછી આપણને વધારે આઈડિયા ક્લિયર થશે કે કોઈ પણ વેબ સર્વિસ મારા એપ્લિકેશનમાં ફેચ કરવી હોય તો કઈ રીતે થઈ શકે, અથવા પેલી કરન્સીના બે ફેચ કરવી હોય તો કઈ રીતે થઈ શકે. ઇટ કેન બી એની સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ યુ વોન્ટ. તમે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ આપી શકો છો. ધ આઈડિયા ઇઝ ધેટ ઇટ શુડ બી યુનિક. URLs are always unique. It can be URI also. It can be URI also. It is common practice to use URL because URL is always unique. તમે કોઈ પણ સાઇટનું URL આપો તો URL આપવાથી ફાયદો શું થાય કે ભાઈ URL હંમેશા યુનિક હશે એટલા માટે તમે URL આપો છો. On same server I can host multiple web services also. એવું કંઈ જરૂર નથી કે એક જ સર્વર ઉપર એક જ વેબ સર્વિસ આવી શકે. You can see that on www.rocks there is customer. I can use products. I can use employees.
મારે જે પણ નામ નાખવા હોય નાખી શકાય છે. અને ગેટ નેમ એનું નામ શું આપ્યું છે? ગેટ કસ્ટમર્સ નામનું નામ આપ્યું છે. સો નેમ ઇઝ પ્રેઝન્ટેડ ટુ ધ ડેવલપર વાયા ASP.NET ટેસ્ટ પેજ. આ નેમ કોને મળશે? ડેવલપરને મળશે. અને ડિસ્ક્રિપ્શન અલાઉઝ યુ ટુ પ્રોવાઇડ ટેક્સ્ચ્યુઅલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ વેબ સર્વિસ. જો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન કોમા કરીને એક બીજો એટ્રીબ્યુટ નેમ સ્પેસ પછી નેમ છે, તો નેમ ડેવલપર આ નેમથી એને એક્સેસ કરી શકશે. અને કોમા કરીને તમે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું તો ડિસ્ક્રિપ્શન પણ એને દેખાશે ભાઈ આ વેબ સર્વિસ શું એકચ્યુઅલ કરે છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ? ધીસ ઇઝ મેઇન એનોટેશન. આ તમે જે એડ કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બાકી તો તમે ન લખો તો પણ ચાલે. એન્ડ હિયર યુ કેન ફાઇન્ડ ઇટ. છે અહીંયા આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હિયર વી હેવ ગોટ સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સ. અહીંયા એન્કલ બ્રેકેટ મૂકાયેલા છે, but instead of that we have got square brackets. Now we come to the method attributes. Web service class can contain any number of methods. અંદર web methods કેટલી હોય એનું કોઈ લિમિટ નથી. It can be a mixture of standard methods along with methods that are enabled to be web methods. મેં સાદી add method લખી હતી, ખબર છે? પહેલા web method એને નહોતી બનાવી, આ attribute નહોતી, તો it is simple method. It can be accessed within this class. હું અહીંયા એડ અહીંયા કોલ કરી શકું છું, બરાબર? અને અહીંયા બે વેલ્યુઝ આપી શકું. I can call this method like simple method. પણ જો મારે એને બાર એક્સેસ આપવો હોય તો મારે અહીંયા શું કરવું પડે? એની આગળ વેબ મેથડ એટ્રીબ્યુટ મારે એડ કરવો પડે. વેબ મેથડ્સ કેન ઓલ્સો કન્ટેન સમ પ્રોપર્ટીઝ સચ એઝ બફર રિસ્પોન્સ. હવે વેબ મેથડની અંદર બીજી પ્રોપર્ટીઝ પણ છે, અને પ્રોપર્ટીઝ તમે અહીંયાથી આપો. જે રીતે આપણે એનોટેશન્સ યુઝ કરીએ છીએ, ડેટા એનોટેશન્સ MVCમાં, it is some same kind of annotation. It is attribute with properties. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? અહીંયા બફર રિસ્પોન્સ કહે છે તમને initializes the new instance of web attribute, gets or set whether response for this request is buffered or not. આ જે મેથડ છે એનું જે રિઝલ્ટ આવશે એ બફર થશે કે નહીં થાય. જો બફર થાય તો તમને શું મળે? પાછળથી મળી રહે. When buffer is set to true, the response of XML web service is held in memory and sent as a complete package. એટલે તમારે જે રિસ્પોન્સ જનરેટ થાય છે, સપોઝ આપણો ડેટા બહુ મોટો હોય, મેથડ જે ડેટા રિટર્ન કરે છે બહુ વધારે છે, તો પહેલાં બધું બફર થશે, એટલે ત્યાં પીસીમાં એ સર્વર ઉપર જ રેમમાં સ્ટોર થશે, અને પછી બધું ક્લાયન્ટને મોકલવામાં આવશે. જો ફોલ્સ હોય તો શું થાય? રિસ્પોન્સ ઇઝ સેન્ટ ટુ ધ ક્લાયન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ઓન ધ સર્વર. જેવું તમારો ડેટા બનતો જાય અથવા રિસ્પોન્સ ક્રિએટ થતો જાય એવું તરત એ ક્લાયન્ટને જતું રહે. ધીસ ઇઝ મોર યુઝફુલ ઓર બેનિફિશિયલ. ઇટ વિલ કન્ઝર્વ આર વેબ સર્વર્સ મેમરી. આ તમે ફોલ્સ રાખો તો ફાયદો થાય, કારણ કે જો બફર ન થાય તો તમારી રેમ જે છે સર્વરની એ ઓછી યુટિલાઇઝ થાય અને બીજા લોકોના રિસ્પોન્સ ફટાફટ આપી શકાય. એટલે it is more preferable to set it to false. The second is cache duration. Specifies the number of seconds that response should be held in system's cache. The default setting is 0. Caching આપણને ખબર છે, ટેમ્પરરી આપણો ડેટા ત્યાં સ્ટોર રહે, અને પછી સપોઝ એ જ ના માટે જ રિક્વેસ્ટ થઈ હોય તો ત્યાંથી જે ડેટા પાછો મોકલી દે. તો જ્યારે ડેટા કોમન ડેટા રિટર્ન થતો હોય વેબ સર્વિસ થ્રુ, કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન છે કે ભાઈ નંબર ઓફ કોલેજીસ, આપણી સાઇટ જ લઈ લો ને, નંબર ઓફ કોલેજીસ, અને એ કોલેજીસ બીજી સાઇટ્સ પણ એક્સેસ કરે છે, તો એને હું શું કરું? મારા રેમમાં મૂકી રાખું, કેશમાં મૂકી રાખું. અને કેશમાં મૂકવાથી ફાયદો શું થાય? કે મારે વારે ઘડીએ જ કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ આવે કે ભાઈ નંબર ઓફ કોલેજીસ ઓર નેમ ઓફ કોલેજીસ અવેલેબલ ઇન ધીસ યુનિવર્સિટી, તો ફટાક દઈને ત્યાંથી જ પાછું રિટર્ન કરી દેવાનું, મારે ફરી પ્રોસેસ કરવા જવાની જરૂર પડે નહીં. So specifies the number of seconds that the response should be held in system's cache. The default setting is 0, which means that caching is disabled. Putting an XML web service response in the cache increases the web service performance. અને જો તમે કેશમાં મૂકો તો તમારું પરફોર્મન્સ સુધરે છે જ, પણ એ કેશમાં કેવું હોવું જોઈએ? નાનો ડેટા અને જે વારે ઘડીએ યુઝ થાય છે એ જ, જે વારે ઘડીએ એક્સેસ કરે છે લોકો, એવો જ ડેટા તમે ક્યાં મૂકો? કેશમાં મૂકો. આ યાદ રાખજો ધ્યાનથી કે કેશમાં કઈ ટાઈપનો ડેટા સ્ટોર થાય? ડેટા વિચ ઇઝ એક્સેસ્ડ ફ્રીક્વન્ટલી or requested frequently, data which is requested frequently by the users and
which is small in size, which can be stored in cache and which will not compromise our RAM performance. Description તમને ખબર પડશે કે આ શેના માટે યુઝ થાય છે મેથડ. enable sessions, setting enable sessions to true enable session state for a particular web method. The default setting is false. તમે સેશન પણ આમાં એક્ટિવેટ કરી શકો by enabling session. Message name, we can overload methods. We can overload methods. મારી પાસે અહીંયા બે એડ મેથડ દેખાય છે. ખબર તમને મેં આ રન કરી હતી એપ્લિકેશન તો મને બે એડ મેથડ દેખાતી હતી. હું ફરી એકવાર રન કરી દઉં મને. I've got two add methods, but here message name is equal to add 3. So what is this? How I can allow two add methods? અને અહીંયા પેલું છે તો વેબ મેથડ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું, this method will add two numbers entered by the user. તો અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે. આની અંદર મેં મેસેજ નેમ આપ્યું. I can also give description. મારે કોમા કરીને અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન આપવું હોય તો હું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપી શકું છું, બરાબર, in this web method only. તો ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાથી ફાયદો શું થાય આપણને કે મેથડ શેના માટેની છે આપણને ખબર પડે, બરાબર. અહીંયા આપણે એડ મેથડ જ છે. હિયર આઈ હેવ ગોટ 3 પેરામીટર્સ, હિયર આઈ હેવ ગોટ 2 પેરામીટર્સ. મારી સિગ્નેચર ચેન્જ થઈ ગઈ છે, મારી સિગ્નેચર ચેન્જ થઈ ગઈ છે, બટ આઈ કેનોટ યુઝ 2 મેથડ્સ વિથ સેમ નેમ. હું આ કાઢી નાખું, સ્ટોપ કરીને ફરી રન કરું તો મને શું કરશે, એરર આપી શકે છે કારણ કે બે એડ મેથડ છે. Is this clear to all? Unique message name for method. બધાની યુનિક નેમ હોવું જોઈએ, પણ યુનિક નેમ નથી, આપણે તો સેમ નેમ રાખવું છે. તો we can overload this method. We can overload this method, but with the method web method attribute we should specify message name property for it, and this message name property should be unique. જો message name add 3 હશે અથવા સેકન્ડ એડમાંથી આવશે રિક્વેસ્ટ તો ઓટોમેટિક ક્યાં જશે, add 3 માં જશે. Next is transaction option. Specifies the transactional support for web method. આપણે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ તો you know what is transaction. તમે બેંકમાં જઈને પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હો છો અને from database point of view also you know transaction. So from database point of view, when we say that it is single transaction, then multiple queries or multiple commands should be executed in one go. If it is a single transaction, if it is a part of single transaction, then all queries should be executed and then commit should be, then database should be committed. In case if one of the command fails, then whole set of queries should be rolled back. એવું ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે શીખ્યા છીએ, બરાબર. તો આપણે ડેટાબેઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરીએ છીએ કે સ્પેસિફાઈઝ ધ ટ્રાન્ઝેક્શનલ સપોર્ટ ફોર ધ વેબ મેથડ્સ. ધ ડિફોલ્ટ સેટિંગ ઇઝ ડિસેબલ્ડ. બાય ડિફોલ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓપ્શન શું હોય, ડિસેબલ્ડ હોય. If web method is the root object that initiates the transaction, web service can participate in the transaction with another web method that requires the transaction. Another possible values include not supported, supported, required and requires new. અને આ બધા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ છે. if web method is a root element તો એને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે, તો આ વેબ મેથડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇનિશિએટ કરશે, પછી બીજી વેબ મેથડ હશે શું કરશે, એનો જ ટ્રાન્ઝેક્શનનો પાર્ટ હશે, તો આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનનું નામ ટ્રાન્સફર કરશું, તો ટ્રાન્ઝેક્શન ઓબ્જેક્ટ ટ્રાન્સફર કરશું. પણ દર વખતે જ્યારે રિક્વેસ્ટ આવે એ વેબ મેથડ માટે ત્યારે નવું જ જોઈએ તો રિક્વાયર્સ ન્યૂ ટ્રાન્ઝેક્શન. દરેક વેબ રિક્વેસ્ટ માટે એક નવું ટ્રાન્ઝેક્શન જનરેટ કરશે. રિક્વાયર્ડ એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈશે જ કમ્પલસરી. સપોર્ટેડ મીન્સ સપોર્ટ કરે છે, નોટ સપોર્ટ એટલે રિક્વાયર્ડ નથી. આ બધી અલગ અલગ વેલ્યુઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓપ્શન માટે પણ જશે. When the request is made, web service response comes back with the specific set of data defined using specific data types. Everything required for the request and the listing of the things available in response is described in web service description language. શેમાં ડિસ્ક્રાઇબ થયેલી છે, web service description language માં ડિફાઇન થયેલી છે. If I go back to my new project, if I start this, તો મને શું બતાવશે, મારી વેબ સર્વિસ તો બતાવે જ છે ને.
It is showing me web service, correct? Now for more details on WSDL you can go to this namespace in XML. તમને અહીંયા બતાવશે, પણ મારે આની WSDL જોઈએ છે તો શું કરીએ આપણે? .NET automatically generates this web service description language અથવા web description, એનું web service description generate કરી આપે છે by default. કોણ? .NET. એટલે આ ફાઇલ પણ ઓટોમેટિકલી એડિટ જ હોય છે, અને આના થ્રુ તમને નોલેજ મળે કે ભાઈ મારી પાસે કેટલી મેથડ્સ છે અને એડનો અંદર મારે કેટલી વેલ્યુ આપવાની છે અને એને મને રિસ્પોન્સમાં શું મળશે, બરાબર? ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ માય વેબ સર્વિસ એન્ડ મેથડ્સ વિધિન ઇટ. મારી જે મેથડ્સ છે એનું મને પૂરેપૂરું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે ભાઈ આ મેથડમાં કઈ ટાઈપની વેલ્યુ ઇનપુટ કરવાની ને કઈ ટાઈપની વેલ્યુ મને પાછી મળશે. So that is your web service description language, which is added by default for all .NET XML web services. Now how to consume web service? અમે વેબ સર્વિસ બનાવી, એ વેબ સર્વિસ મારે શું કરવી છે? યુઝ કરવી છે, અથવા મારે આવી જે બહાર બનેલી વેબ સર્વિસ છે એ મારે યુઝ કરવી, તો મારે શું કરવાનું? વિલ સી બોથ ધ થિંગ્સ. આ તો વેબ સર્વિસ છે પોતે જ, બરાબર? હવે આની અંદર હું મારી વેબ એપ્લિકેશન એક એડ કરતો છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એડ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. ન્યૂ આઇટમ નથી જોઈતી, આપણે સોલ્યુશનમાં જઈશું અને રાઈટ ક્લિક કરશું, એડ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. I will add ASP.NET C# application. You need too much. નામ ચેન્જ કરશું, વેબ સર્વિસ ડેમો. એક્સેસ ડેમો, બરાબર? એને અહીંયાથી એક્સેસ કરશું આપણે. હું વેબ ફોર્મ્સ જ લઉં છું because method of accessing is same in case of web forms as well as in MVC. અને હું empty લઉં છું એટલે કોઈ વાંધો નહીં, તમે empty લઈને MVC માં પણ તમે એ જ વસ્તુ એડ કરી શકો છો. હા, DLS ડિફર થશે થોડી, જે ચેન્જ કરવી પડે. સો માય નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ ઇઝ એડેડ. ઇન ધીસ આઈ વિલ એડ વન વેબ ફોર્મ, જેની અંદર હું આ મેથડ એક્સેસ કરી અને આ વેબ સર્વિસ એક્સેસ કરીશ એઝ વેલ એઝ કરન્સી કન્વર્ટર પણ આપણે એક્સેસ કરીએ. અને બીજી વેબ સર્વિસીસ જોઈતી હોય તો તમે અહીંયા વેબ સર્વિસીસ free web services online. ટેમ્પરેચર કન્વર્ટની વેબ સર્વિસ તમને અહીંયાથી મળશે. ફ્રી જીઓ કોડિંગ વેબ સર્વિસીસ, એટલે જીઓ લોકેશન્સ તમારે ફેચ કરવા હોય તો તમે જીઓ કોડિંગની વેબ સર્વિસીસ મળે. એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝિંગ SOAP. લિસ્ટ ઓફ રેસ્ટ વેબ સર્વિસ, રેસ્ટ બેઝ વેબ સર્વિસ. રેસ્ટનું ફૂલ ફોર્મ રેસ્ટફુલ વેબ સર્વિસીસ કે છે. રિપ્રેઝન્ટેશનલ સ્ટેટ ટ્રાન્સફર એવું છે એનું ફૂલ ફોર્મ. રેસ્ટ ફૂલ ફોર્મ representational state transfer. It is a software architecture style that defines a set of constraints to be used for creating web service. Web service that conforms to the REST architecture style called RESTful web service provide interoperability between computer system and internet. So it is same thing. What is SOAP and REST API? ઘણું બધું જોવા મળશે. JSON પણ આવે છે માર્કેટમાં. People are preparing web service based on JSON also. એટલે આવું ઘણું બધું આપણને જોવા મળે છે. These are some web services which are available online. અને આવી તમને ઘણી બધી સાઇટ્સ જોવા મળશે. યુનિટ કન્વર્ટર્સ છે. સો હાઉ વી કેન ફેચ ધીસ યુનિટ કન્વર્ટર્સ ઇન આર એપ્લિકેશન. BMI છે. આવી એપ્લિકેશન્સ બનાવવાની જરૂર ના હોય તમારે. ઇટ ઇઝ સર્વિસ ASMX કોઈ ટ્રાન્સફર કરી દીધેલી છે નહીં અહીંયા. બાકી so in such way you can find your web services. This geocoding web service, અહીંયા એનું API નું URL છે.
you can fetch it from this એનો હેલ્પ પણ આપેલી છે આખી. For India also we can find such kind of geocoding web services. આપણે ક્યાં હતા? અહીંયા હતા ને? હા, અહીંયા ફેચ કરવાનું છે આપણે. To fetch my local web service and check it in my application. પહેલા આપણે આપણી પોતાની વેબ સર્વિસ ફેચ કરવી છે. તો we need to reference it in our project. જેમ કોઈ બીજી DLL આપણે બનાવેલી છે અને મારા પ્રોજેક્ટમાં એડ કરવી છે, તો બીજો પ્રોજેક્ટ મારે આમાં એડ કરવો તો હું શું કરું? રાઈટ ક્લિક કરીને અહીંયા એડ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ આપીએ ને આપણે, અથવા અહીંયા રેફરન્સમાં જઈને આપી દઈએ રેફરન્સીસ એડ રેફરન્સ, અને પછી અહીંયાથી પ્રોજેક્ટમાંથી લઈને આપણે પ્રોજેક્ટ આપી દઈએ. બરાબર. સેમ વે વી હેવ ગોટ અહીંયા કનેક્ટેડ સર્વિસીસ. આ સિમ્બોલ દેખાય છે બધાને ક્લાઉડ જો? It indicates that my service is or my code is available on cloud and I am going to fetch it from my internet cloud. So add connected services. Okay, sorry. We'll go to references and I will say add service reference. Connected service માં જશો, અહીંયા રેફરન્સીસમાં જઈ અને શું સિલેક્ટ કરો? સર્વિસ રેફરન્સ એડ કરી દો. એન્ડ ધેન ટુ એક્સેસ વેબ સર્વિસ વિચ ઇઝ ઇન સેમ સોલ્યુશન, આ જ સોલ્યુશનમાં છે અથવા ઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ ઓન સેમ મશીન, તમારે ખાલી ડિસ્કવર ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે ઓટોમેટિક ડિસ્કવર કરી લેશે કે ભાઈ આ ટાઈપની વેબ સર્વિસ 1 નામની વેબ સર્વિસ તમે બનાવેલી છે. યુ કેન ગીવ એની નેમ ટુ ઇટ. say test. હું આ વેબ સર્વિસ છે એને હું મારા એપ્લિકેશનની અંદર ટેસ્ટ વેબ સર્વિસ તરીકે એડ કરીશ. એટલે મારા નેમ સ્પેસ શું હશે? ટેસ્ટ વેબ સર્વિસ. અને ઇફ આઈ સે ઓકે, ઇટ વિલ બી એડેડ ટુ માય રેફરન્સીસ. કનેક્ટેડ સર્વિસમાં એડ થઈ જશે. ધીસ આર કનેક્ટેડ સર્વિસીસ ટુ માય એપ્લિકેશન. અહીંયાથી સર્વિસ રેફરન્સ એડ કર્યું તો અહીંયા આપણને દેખાશે. Now if I click on show all files, તો અહીંયા મને ડ્રિલ ડાઉન ઓપ્શન આવે છે, ત્યાં સુધી નથી બતાવતું. જોયું તમને? અહીંયા જ્યાં સુધી મેં શો ઓલ ફાઇલ્સ નહોતું બતાવ્યું ત્યાં સુધી અહીંયા મને ડ્રિલ ડાઉન નહોતું બતાવતું. મેં પણ જેવું શો ઓલ ફાઇલ્સ બતાવ્યું અહીંયા ડ્રિલ ડાઉન આવી ગયું. I have got my web service WSGL. This is discovery file, this is description file, આવી ગઈ ડિસ્ક્રિપ્શન ફાઇલ આખી, અને રેફરન્સ SVC મેપ છે, એટલે કઈ રીતે રેફરન્સ થાય છે એનું મેપ પણ આવી જશે. This is SVC info, સર્વિસ મોડલ ઇન્ફો આપણું. અહીંયા આપણને એન્ડ પોઈન્ટ્સ આપેલા છે કે ભાઈ આ એન્ડ પોઈન્ટ છે, ધેટ મીન્સ યોર મેથડ. વેબ સર્વિસ એક્સેસ કરવા માટે તમારે શું લખવું પડશે એ તમે અહીંયા આપી જ દો છો. વેબ સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ નેમ, અને બાય ડિફોલ્ટ એ શેમાં કન્વર્ટ કરે છે? WCF માં કન્વર્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે અત્યારે એને છોડી દઈએ SVC ઇન્ફોને, પણ આપણી આ મેથડ આપણે એક્સેસ કરશું હવે. અહીંયા રેફરન્સ એડ થઈ ગયો. આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ. મારી પાસે આવું કંઈ છે જ નહીં, એવું કરીએ છીએ આપણે. અને મારા CS ફાઇલની અંદર મારે આને યુઝ કરવી છે, તો મારું આનું ટેસ્ટ વેબ સર્વિસ છે. આઈ નીડ ટુ ઇન્ક્લુડ યુઝિંગ test, or directly I will use it as a reference. Test web service dot મારું કઈ મેથડ કઈ હતી? હેલો વર્લ્ડ, બરાબર, અને બીજી હતી એડ. તો અહીંયા એડ આપણને નથી દેખાતી, પણ ખાલી હેલો વર્લ્ડ રિક્વેસ્ટ બોડી દેખાય છે. તો આઈ નીડ ટુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ વેબ સર્વિસ 1 સોપ ક્લાયન્ટ. મારે આ મારું સર્વર છે અને મેં અહીંયા શું કર્યું છે? એને રેફર કરી છે. તો આ મારું ક્લાયન્ટ થયું કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ સર્વિસ, ધીસ એપ્લિકેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ સર્વિસ ફ્રોમ ધીસ સર્વર, બરાબર. એટલે હું ક્લાયન્ટનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવીશ. સો ક્લાયન્ટ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ટેસ્ટ વેબ સર્વિસ સોપ ક્લાયન્ટ, મારો એક ઓબ્જેક્ટ બની ગયો. નાવ આઈ વિલ ફેચ એડ મેથડ. હું એડ મેથડની બે વેલ્યુ આપીશ અને અહીંયા રિઝલ્ટ લઈશ.
I can get pass values for this add method from text box also. મને add method મળી ગઈ. By default it generates async also. મને asynchronous methods પણ by default એ આપી દેશે. બરાબર છે, એટલે મારે આમાં કંઈ કરવું પડતું નથી વધારે. પણ પહેલાં આની અંદર વેલ્યુઝ એસિંક્રોનસ માટે આ ઉપર આપણે એક એક્સ્ટ્રા એટ્રીબ્યુટ એડ કરવું પડતું હતું વેબ સર્વિસમાં. સો એડ મેથડ હેઝ ગોટ two values a and b. I will give 4 3 5. હવે આનું રિઝલ્ટ મારે સ્ક્રીન ઉપર બતાવો તો કઈ રીતે બતાવી શકાય? response dot write અહીંયા મેસેજ સાથે આપણે એને કનેક્ટ કરી દઈએ. and then I will say plus. It will by default convert to toString, પણ ન થાય તો આપણે એને અહીંયા toString માં કન્વર્ટ કરી દઈએ explicitly. Now I need to set this as a startup project. હવે આને મારે સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેક્ટ બનાવવો પડશે અને સ્ટાર્ટઅપ પેજ બનાવવું પડશે અને હવે હું અહીંયાથી રન કરીશ. આ નહીં રન કરું, મારું આ એક્સેસ ડેમો રન કરીશું અને વેબ ફોર્મ 1 લોડ થશે. wseries1.asmx લોડ નહીં થાય. આવી ગયો ખ્યાલ તમને? રિઝલ્ટ ફ્રોમ વેબ સર્વિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. આન્સર સાચો છે આપણો. આ જ રીતે હું મારો ડેટા ફેચ કરીને પણ અહીંયા મારી એપ્લિકેશનમાં યુઝ કરી શકું. સપોઝ મારી વેબ સર્વિસની અંદર મેં કોઈ મેથડ લખી હોય આની અંદર જ કે ભાઈ ફેચ ડેટા, ઇટ શુડ બી પબ્લિક હો, ડેટા સેટ અને પછી ગેટ કસ્ટમર ડેટા, ગેટ કસ્ટમર લિસ્ટ કહીએ આપણે ખાલી નેમ્સ. તો હું નેમ્સ પણ ફેચ કરીને એને શેમાં કરી શકું છું? it should be capital. customer data set new data set. પછી here also I have got web.config. so web.config ની અંદર કનેક્શન સ્ટ્રિંગ એડ કરી શકું છું અને I can add new equal to dbcon connection string equal to કરીને તમે કનેક્શન સ્ટ્રિંગ સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો અને પછી એ જ dbcon અહીંયા ફેચ કરીને ડેટા સેટ શું કરી શકો છો? રિટર્ન ds કરી દઈએ આપણે તો એ ડેટા સેટ આપણને ક્યાં મળશે? વેબ ફોર્મ 1 માં મળશે અને અહીંયા તમે ગ્રીડમાં બાઇન્ડ કરવા માંગો તો ગ્રીડમાં બાઇન્ડ કરી દો, જ્યાં કરવા માંગો ત્યાં તમે કરી શકશો. આપણે પાછા આવીશું અહીંયા, પણ પહેલાં આપણે શું કરીએ, આટલું અહીંયા છોડી દઈએ અને હવે બહારની વેબ સર્વિસ એક્સેસ કરવાની કોશિશ કરીએ. આટલી ખબર પડી ગઈ બધાને? Yes, sir. કોઈ છે એવું Yes, જેને sir. ખબર ના પડતી હોય? એટલે હું ઇન શોર્ટ મેં એવું બતાવ્યું કે વેબ સર્વિસ આપણે બનાવતા હોઈએ તો એ બનાવતી વખતે આપણે બે રીતે ટેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. એક તો HTTP પ્રોટોકોલ જો એનેબલ્ડ હોય તો તમે બ્રાઉઝરની અંદર ડિસ્પ્લે કરી શકો છો અને ત્યાં જ તમે ચેક કરી શકો છો એની મેથડ્સ ઇન્વોક કરીને બ્રાઉઝરમાં સીધી વેબ સર્વિસ ચેક થઈ શકે. બીજી આપણે કોઈ એપ્લિકેશનમાં કોલ કરવો હોય તો પણ થઈ શકે છે. આપણે આ બે ઇન્ટરનલ સર્વર ઉપર પડેલી વેબ સર્વિસ આપણી પોતાની એપ્લિકેશનમાં એક્સેસ કરીને ચેક કરી. હવે કોઈ બહારની વેબ સર્વિસ છે જેમ કે આ
કન્વર્ટર વેબ સિરીઝ કરન્સી કન્વર્ટર. તો કરન્સી કન્વર્ટર આપણે ફેચ કરીશું. વિલ ટેક યુઆરએલ. મેં શું કર્યું, એનું યુઆરએલ લઈ લીધું અને પછી આપણે ગયા ક્યાં આગળ, મારી પાસે પેજ લોડ જ પડ્યું છે એની અંદર. હવે અહીંયા મેં સર્વિસ રેફરન્સ એડ કર્યો હતો ને, તો રેફરન્સીસમાં ફરી જઈએ અને સર્વિસ રેફરન્સ એડ કરીએ અને પેલું યુઆરએલ અહીંયા ટાઈપ કરી દઈએ અથવા પેસ્ટ કરી દઈએ. નાઉ વિલ ક્લિક ઓન ગો. ઇટ વિલ બી એબલ ટુ ફાઇન્ડ વેબ સર્વિસ ઓન યુઆરએલ એઝ ઇટ ઇઝ અ યુનિક એડ્રેસ. કન્વર્ટર કરીને આવી ગયું અને સીસી કરન્સી કન્વર્ટર મેં ખાલી લીધું, નેમ સ્પેસ આપ્યું અને અહીંયા આપી દીધું ઓકે. તો આનો પણ રેફરન્સ અહીંયા એડ થઈ જશે. સેમ ફાઇલ્સ આર એડેડ ફોર ધીસ ઓલ્સો. દેખાય છે તમને લોકોને સેમ ફાઇલ્સ છે. નાવ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફેચ ધીસ ઓલ્સો ઇન માય પ્રોજેક્ટ, હું શું લખીશ, cc ડોટ નાવ આઈ નીડ ટુ ક્રિએટ સોપ ક્લાયન્ટ ઓબ્જેક્ટ. બરાબર. તો પહેલાં હું કન્વર્ટર સોપ ક્લાયન્ટ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સોપ ક્લાયન્ટનો આપણે ઓબ્જેક્ટ બની ગયો. હવે કન્વર્ટર ડોટ મારે શું કરવું છે, લિસ્ટ ઓફ કરન્સીસ જોઈએ છે. ગેટ કરન્સી કરન્સીસ એની અંદર મારે કંઈ પાસ કરવું પડશે. ગેટ કરન્સીસમાં કંઈ પાસ નથી કરવું પડતું. કરન્સી રેટ જોઈતો હોય તો મારે શું કરવું પડશે, કરન્સી રેટ આપવું પડશે અને ટાઈમ આપવો પડે છે. પછી કરન્સી કન્વર્ઝન પણ હતું ને, કન્વર્ઝન રેટ. તો કરન્સી ફ્રોમ, કરન્સી ટુ અને રેટ ડેટ. આ રેટે કેટલું છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. સો ધીસ કરન્સી રેટ્સ આર ફેચ ફ્રોમ સમ અનધર વેબસાઇટ. અને આ સાઇટ, આ વેબ સર્વિસ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ એટલે આ ક્યાંથી આવે છે એ પણ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી શકો અને યુઝર્સ એમાંથી ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકે કે ભાઈ આ ક્યાંથી કરન્સીસ આવે. આપણે કરન્સી લિસ્ટ થઈએ અને એને બાઇન્ડ કરીએ ગ્રીડમાં. બરાબર. આઈ એમ ટેકિંગ ગેટ કરન્સીસ. what kind of value it is going to return? It is going to return string array. શું કરવાનું છે, સ્ટ્રિંગ એરે આપે છે. તો હું સ્ટ્રિંગ એરે આઈ કેન ડાયરેક્ટલી બાઇન્ડ ઇટ ટુ ગ્રીડ વ્યૂ. અહીંયા કોઈ ગ્રીડ વ્યૂ મૂકી દઉં તો એરે છે તો હું ગ્રીડ વ્યૂ સીધી બાઇન્ડ કરી શકીશ ને. ડેટા બાઇન્ડ. અને હવે આ રન કરીને આપણે જોઈએ તો પહેલામાંથી પણ જે લિસ્ટ આપણને બતાવે છે કરન્સીસ, ગેટ કરન્સીસમાંથી, ઇફ આઈ એમ સેઇંગ ઇનવોક, તો મને આવું લિસ્ટ બતાવે છે. બરાબર. આવું જ લિસ્ટ મને એને અહીંયા પણ બતાવવું પડશે ગ્રીડમાં. અને જગ્યાએ આપણે પેલી એડ કરીને પણ જોઈ લઈએ કરન્સી. આનું આપણે ફરી ચેક કરશું શું છે. બીજી આપણી પાસે છે ને સર્વિસ કેલ્ક્યુલેટર ASMX. કેલ્સી આપણે લઈએ. હશે ઓકે. હવે કેલ્સી એડ થઈ ગઈ. આઈ એમ કોમેન્ટિંગ ધીસ અને પછી જોઈએ પાછું. આપણો ખાલી એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જાય કે ભાઈ કેવી રીતે એક્સેસ કરી જાય ખબર પડે. કેલ્સી ડોટ સોપ ક્લાયન્ટ કેલ્ક્યુલેટર સોપ ક્લાયન્ટ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ અને if I am saying add then multiply will take.
multiply 3,5. I will say BR. Is this clear બધાને કે હું બહારની વેબ સર્વિસ પણ ફેચ કરી શકું છું અને ઇન્ટરનલ પણ ફેચ કરી શકાય અને પેલામાં યુઝ કરી શકાય આપણા એપ્લિકેશનમાં. આમાં કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. Okay, so up till here it is clear how to consume our web service. બરાબર. Now we had seen that પેલીની એરર આપણે પછી જોઈએ કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ એન્ડ પોઈન્ટની. પણ પહેલાં એના પ્રોટોકોલ સમજી લઈએ કે હું જ્યારે બ્રાઉઝરમાં ડાયરેક્ટલી રન કરું છું અથવા જે અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આ ડિવાઈડ છે એ ડિવાઈડ કે મલ્ટીપ્લાય હું કરી નથી શકતો, વેરેઝ ઇન કેસ ઓફ ધીસ કરન્સી કન્વર્ટર આઈ એમ એબલ ટુ ફેચ ઇટ. હું અહીંયાથી ઇન્વોક કરી શકું છું. તો આ કઈ રીતે પોસિબલ છે અને આ શું છે? we have got different protocols. HTTP GET છે, HTTP POST છે અને SOAP છે. So web service can be consumed in 3 formats. HTTP GET જો enabled હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી બ્રાઉઝરની અંદર શું કરી શકો છો? ઇન્વોક કરી શકો છો. If HTTP GET is enabled because data is passed in your URL, OP get currencies કરીને અહીંયાથી મેથડ જાય છે. પણ જો HTTP GET enabled ન હોય તો તમે આ રીતે એને બ્રાઉઝરમાંથી રન ન કરી શકો. અને ડિસેબલ્ડ કરવું હોય તો વી કેન ડિસેબલ ઇટ ફ્રોમ વેર આર web.config ફાઇલ. web.config માંથી હું આને ડિસેબલ કરી શકું છું. It allows you to send entire request along with any required parameters, all contained within URL submission in a form of query string. Any parameters that are sent along using HTTP GET can only be in a name value pair. અહીંયા પણ આપણે જ્યારે આનો ગેટ કરન્સીસ કરાવીએ છીએ તો શું કહે છે? ઓપી ગેટ કરન્સીસ કહે છે. બરાબર. ઓપરેશન ઇક્વલ આ નેમ છે અને આ વેલ્યુ છે એની. સો ઇટ ઇઝ ઇન નેમ વેલ્યુ પેર, also known as query string. HTTP GET requests have been disabled by default. HTTP request પ્રોડક્શન સર્વર પર બાય ડિફોલ્ટ ડિસેબલ્ડ હોય, પણ તમારે એનેબલ કરવી હોય તો તમે એને કરી શકો છો. system.webમાં વેબ સર્વિસીસ અને અંદર પ્રોટોકોલ્સ એડ HTTP GET નેમ તમે કરો તો એ એડ થઈ જશે અને કાઢી નાખવું હોય તો રિમૂવ HTTP GET કરી નાખો એટલે રિમૂવ થઈ જાય. બાય ડિફોલ્ટ આપણા પ્રોગ્રામની અંદર વેબ સર્વિસીસનો જે હોય web.config ફાઇલ એની અંદર એ એનેબલ્ડ જ આવે છે. આપણે એનેબલ કરવાની જરૂર પડતી નથી. પણ એને ડિસેબલ કર્યું તો system.webની અંદર તમે શું કરો? વેબ સર્વિસીસ લો અને એની અંદર પ્રોટોકોલ્સ અને એની અંદર યુ કેન આઈધર એડ ઓર યુ કેન રિમૂવ યોર HTTP પ્રોટોકોલ. બરાબર. તમે તમારો રિમૂવ તમે કરી શકો છો. જે રીતે અહીંયા લખ્યું છે નેમ ઇક્વલ ટુ HTTP GET ઓર નેમ ઇક્વલ ટુ HTTP POST, you can remove it. What is disadvantage? Web method name in URL construction is case sensitive. Name કેવું હશે? Case sensitive હશે. It can be security risk as it is quite easy to alter values in query string to either input false values or values that might cause harm to a server. So it is a common drawback of URL string which is also applied on web services. Now HTTP POST is similar to HTTP GET in that you are sending name and value pair to the server for processing. The big difference is that HTTP places the name value pair within the request header so that they are not visible. HTTP GET sends these same items within a viewable open URL string. તમારો ફોર્મ હોય તમે સબમિટ કરો અને અહીંયા એક્શનમાં શું છે? આપણી
વી આર કોલિંગ એડિશન મેથડ. વી આર કોલિંગ એડિશન મેથડ. દેખાય છે બધાને? આ HTTP પોસ્ટ છે અને સોપથી તમે શું કરો છો? યુ ડોન્ટ નીડ ટુ સ્પેસિફાય એની ઓફ ધીસ થિંગ્સ. સોપથી તમારે આવું કંઈ સ્પેસિફાય નથી કરતું કારણ કે ડિસ્કવરી અને WSDL મેથડ્સ ફાઇલ્સ ઓટોમેટિક ક્રિએટ કરી દે છે. વેન વી ગો હિયર it creates our discovery file as well as WSDL file જેને તમે તમારું વેબ સર્વિસની મેથડ્સ એક્સેસ કરી શકો છો. તમને ખબર એને ખબર પડે કે ભાઈ વેબ સર્વિસમાં કઈ કઈ છે અને આ કયો પ્રોટોકોલથી ડેટા જઈ રહ્યો છે. અહીંયા ક્યાંય આપણે ફોર્મ બનાવીને પોસ્ટ નથી કર્યો ડેટા. વી હેવ ક્રિએટેડ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ વી હેવ પોસ્ટેડ ઇટ. વી આર યુઝિંગ SOAP client. We are using SOAP client feature or we are accessing our web service using SOAP protocol. એટલે HTTP પોસ્ટથી તમે આ રીતે ફેચ કરી શકો ડેટા. And what is SOAP? It is simple access object access protocol is a remote function call that invokes method and executes on the remote machine and translates the object communication to XML format. It is what we are doing. We are creating object and we are passing object some parameters. અહીંયા હું પેરામીટર્સ પાસ કરું છું અને મારે જે જોઈએ મેથડ હું રન કરી લઉં છું. તો આનાથી આપણે શું કરીએ છીએ? વી આર કમ્યુનિકેટિંગ ઇટ વાયા XML ફોર્મેટ ઓન અ રિમોટ મશીન. આ મશીન ક્યાં છે? આ મશીન ક્યાં પડ્યું છે? અહીંયા છે, dneonline.com છે, બરાબર? તો ત્યાં આગળ જે મશીન છે એની અંદર આપણે અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ મોકલીએ છીએ. અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ કરીને મોકલી મલ્ટીપ્લાય કરવા માટે. સો વી આર એક્ઝિક્યુટિંગ આર કોડ ઓન રિમોટ મશીન or we are fetching facilities available on remote machine. SOAP are way by which method calls are translated to XML format and sent via HTTP. SOAP method થી આપણે શું કરીએ છીએ? We are following a standard protocol. SOAP protocol થી તમે જ્યારે ડેટા મોકલતા હો ત્યારે તમે શું કરો છો? You are using this way. તમારો ડેટા આ રીતે કન્વર્ટ થાય છે પહેલા અને પછી સર્વર ઉપર જાય છે અને જે રિઝલ્ટ આવે છે પાછું તમને આ રીતે કન્વર્ટ કરીને પાછું મળે છે. એટલે તમે શું કરો? એડ રિઝલ્ટ કરીને સર્ચ કરો અને એમાં ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે તમે એક્સટ્રેક્ટ કરી લો અને તમે તમારા બ્રાઉઝરમાં response.write-માં બતાવી દો છો. સો this is how your SOAP is working. What is WSDL? Stands for Web Service Description Language, a standard by which web services can tell client what message it accepts and which results it will return. WSDL આપણે ઓપન કરી હતી તો WSDL ની અંદર આપણે શું બતાવ્યું હતું? એની કઈ મેથડ્સ છે અને કઈ મેથડ છે ની અંદર કયો ટાઈપનો વેલ્યુઝ એક્સેપ્ટ કરે છે અને કઈ ટાઈપનું રિઝલ્ટ એ રિટર્ન કરશે. કેટલી વેલ્યુઝ અને કઈ ટાઈપનું રિઝલ્ટ એ રિટર્ન કરશે, બરાબર? સો that is described in WSDL. WSDL contains every detail regarding using web service and methods and properties provided by web service and URLs from which those methods can be accessed and data types used. WSDL ની અંદર minute description હોય છે વેબ સર્વિસનું WSDL ફાઇલની અંદર, જેની મદદથી તમારી એપ્લિકેશન કઈ મેથડ્સની અંદર કેટલી વેલ્યુઝ મોકલવી અને કેટલી વેલ્યુઝ પાછી આવશે એ પણ એને ખબર પડે છે. વોટ ઇઝ UDDI? Universal Description Discovery and Integration, which allows your searching of your web service. UDDI allows you to find web service by connecting to a directory. UDDI is an XML-based standard for describing, publishing and finding services. તમારી સર્વિસ ફાઇન્ડ કરવા માટે UDDI નું પણ રોલ હોય છે. And what is discovery or disco files? Discovery files are used to group common services together on a web server. Discovery files and VS Disco are XML files that contain link in form of URLs to resources that provide discovery information for a web service. Disco file contains RDA URL for the WSDL and URL for documentation and URL to which SOAP messages should be sent. એટલે ડિસ્કવરી ફાઇલ તમે ઓપન કરશો તો એની અંદર તમને કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન મળશે? કોન્ટ્રાક્ટ રેફરન્સ W સર્વિસ છે. SOAP આ URL પરથી આ URL ઉપર પોસ્ટ થવું જોઈએ આ નેમ સ્પેસ પર અને એના બાઇન્ડિંગ્સ બતાવે છે તમને. SOAP 1, SOAP 1.2 આપણે બધા પ્રોટોકોલ્સ એનેબલ કરેલા છે.
we have got SOAP 1.1 and SOAP 1.2, two different protocols for sending and receiving data. અહીંયા ખાલી SOAP એક જ આપ્યું છે, પણ આપણી પાસે બે અલગ અલગ પ્રોટોકોલ્સ છે, SOAP 1.1 and 1.2. આટલે સુધી ક્લિયર છે? તો અહીંયા સ્ટોપ કરું.